श्रीयुक्त मोहन चरण माझी ये सबुबले दुर्नीति विरुद्ध रे खनि माफिया विरुद्ध रे एवं जहाँ जीरो सहनशीलता शून्य सहनशीलता कह जाए दुर्नीति विरुद्ध रे तार पालन कर से परिप्रेक्षी रे आउ पदे आगू जाई खनि माफिया विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निमंते यार तदंत एवं कार्यानुष्ठान निमंते विजिलेंस को निर्देश देइछंती। विजिलेंस विभाग एसआईटी मध्य गठन करिसंती। तार सरजमीन तदंत हेब कार्यानुष्ठान हेब जेते बड़ा प्रभावी होंतु ना कहीं दुर्नीतिर चेर चोरा खनि कारोबार चेर जेते दूर को लंबी था ना कहीं यार तदंत हेब समूले उत्पादन पाई आम सरकार निश्चित चेष्टा करिबो कार्य करी मते मुख्यमंत्री आभिमुख्य कड़ा आभिमुख्य से सबुले कहते गत प्रतिष्ठा दिवस ओएमसी सेठी कहले तांकर खनि अंचल भाषा खनि चोरा खनि को डोको चोरा खनिज यार डोको तांकर आंचलिक भाषा डोको को रोका जीव एक कथा मध्य कहिथिले एवं खाली कही नांती काम रे लगेया पाई याकू ए तदंत प्रक्रिया को अधिक क्रियाशील करबा कार्यानुष्ठान नेबा सपक्ष रे एक वातावरण सृष्टि होगा ओडिशा रे तेणु ताकू विजिलेंस विभाग को देइछंती एवं विजिलेंस विभाग तदंत करिबो ये बेआईन खनि उत्तोलन कारोबार माफिया मान विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण सर केते वर्ष धरि सेठार सब एभली बेआईन खनि ये रहितला ता किछि इंक्वायरी करा जिवो कि किछि ना कि जणा पड़ि केते वर्ष धरि सेठी बेआईन खनि ये तदंत परिसर भितर को निश्चित समस्त आसवे आमर अनुमान काल आम तदंत काल आम देखिलु जे दीर्घ दिन खनि भितर जंगल भितर आ व्यापक खनि चोरा चला ये आम ये समय नुह दीर्घ दिन एथिरे एबे कहवा उचित हब नहीं जे कौ माने एथिरे संश्लिष्ट अछंती मु कहि रखिछि जो माने संश्लिष्ट थांत ना काहे सेमान के विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान सर ये केवल सुंदरगढ़ भितर फोकस रहिबो ना अन्य जिला जेंति केउंझर कथा हम कहिबा सेठी भी किछि चिंता करा जाय पारे तदंत करिया त ये खनि खादान रो चोरा चालान बेआईन उत्तोलन प्रत्येक समय रे प्राय प्राय आसी थाए गणमाध्यम पृष्ठ भी मंडन करिथाए ए खबर मध्य समस्त को विचलित करिथाए किंतु आम सरकार आसिला परे आम कारबार आम कार्यानुष्ठान निरपेक्षता कारण कोठी ना कोठी कमी थिबा समस्त नजर भी आसी एवं जो कथा आपण पचारले जो जगह खनि दुर्नीतिर प्रसंग आसीबो आम सरकार तत्पर अच्छी ताकू तदंत कार्यानुष्ठान ये मु कहि सारछि आनुमानिक मूल्यर कथा कहि सारछि कि तदंत बेले जना पड़े जे मोर समुदाय प्रकृति रे केते टंकार ये समस्त आदाय करा जिवो हेमगिरी तहसिल अंतर्गत जो खनि एमसीएल को दिया एमसीएल एलाटेड जमी ताकू एमएमडीआर 21/5 प्रावधान अनुଯାयी ये जहाँ को एलाट कर निर्देश एवं जो कार्यानुष्ठान हेबा परिसर भितर को सेमानकर प्रसंग रहिबो जे एमसीएल को से जगह दिया एवं से तांकर दिया एलाटेड जमी भितर ए चोरी होईची तांको निर्देश दिया तो सिक्यूरीटी दृष्टि से माने तार जगा रखा करबा एवं ताकू तांको अधिकारी माने लगे तार आकलन करबा ए संपूर्ण कथा दिया एपटे एपटे कोईडा अंचल मैंगनीज और लोह पत्थर कथा एठी टाटा को दिया जाइथिबा लास्टफीड माइन जहाँ पर मुहूर्त ओएमसी की अलर्ट कराई तार स्टाट्यूटरी क्लीयरेंस रे अच्छी सेटा सेमानक निर्देश अच्छी
ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ଆଇରନ୍ ଓର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନା ବାଲି ମରମ ଭଳିଆ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆସିବ? ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତ ଲଘୁ ହେଉ ବା ଗୁରୁ ହେଉ ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରାଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ଘଟଣା ଆମ ସରକାର ନଜରକୁ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି କରାଯାଉଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଗାରେ ସିବିଆଇ କରିଥିଲା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ। ନା ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉପରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଆମର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ ନେଲୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେଇଛୁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ବିଭାଗ, ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ SIT ଗଠନ ହୋଇଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଶା ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ତା କଥାର ପୁନଶ୍ଚେତ ଠିକ୍ ଜାଣିବେ ପଛରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଅଛ ଆମ ବିଭାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗକୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ 22,882 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ଦିଆଗଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ 10,12,00,000 ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଲଘୁ ଖଣିଜ ବାବଦକୁ, ଚୋରାଚାଲାଣ ବାବଦକୁ। 40 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ଆମ ଏଇ ବର୍ଷ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ସରକାର। ଅଧିକା ପେନାଲ୍ଟି ହେଉଛି ଏବେ ଲଘୁ ଖଣିଜକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ, ତାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ 199 ଜଣ ଜୁନିୟର ମାଇନିଂ ଅଫିସରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ। 9 ଜଣ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫକୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଉ 48 ଜଣ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇସାରିଛୁ। ଏବଂ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମାନେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଠନ କରିସାରିଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଗିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ବାଲିର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ଲଘୁ ଖଣିଜର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି, ଲଘୁ ଖଣିଜ ପରିଚାଳନା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଲଘୁ ଖଣିଜର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଫାଇନ୍ କରିବା, ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ସିଜ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଏବଂ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ, ତାର ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ଯଦିଓ ପୁଲିସକୁ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏବେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଏ ଚଢ଼ାଉ କାରଣରୁ, ସମ୍ମିଳିତ ସମସ୍ତ ନଜର କାରଣରୁ ତାର ଏବେ ଏଭଳିଆ ସୁପରିଚାଳନା ହେଇପାରୁଛି, ଅତ୍ୟୁକ୍ତିରେ କହିହେବ। ଗତକାଲି ସରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଲାଲ ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅରେଞ୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଲାଗିବନି, ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ? ନାଇଁ, ସରକାର ତ ମୋଦି ସରକାର, ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେବକ ଏବଂ ସେବକମାନେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଚଢ଼ିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ବାତାବରଣର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଅଫିସର, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯଦିଓ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ସମୟରେ ପୁଲିସକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲଗାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଆମ ସରକାର ନଜର ରଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ କାହିଁକି ଆମକୁ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ଭାବିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କାହିଁକି ଭାବିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି। ତାକୁ କୁହାହେଇସାରିଛି। ଆମ ବିଭାଗ କହିସାରିଛି, ଆମର ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।